بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ اللہ کے یہ دو نام پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کو اگر 100 سال کا بوڑھا یا بوڑھی عورت بھی پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے گا۔ اس کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، اس کو ہر بیماری سے نجات مل جائے گی اور اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر، باہر، اندرونی، بیرونی جیسی بھی بیماریاں ہوں گی، تکلیف ہوگی، جس نے آپ کی زندگی میں بہت پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیر رکھا ہوگا، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے خالق و مالک اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے تمام بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ آج کے اس عمل کی برکت سے، آج کے اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دے اور سب کو شفا عطا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اے میرے اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دے کہ وہ جلدی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو ہم نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، بہت پیسے لگائے ہیں لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کا یہ عمل کر کے بھی دیکھ لو، میری بات مان کر دیکھ لو۔ آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، نہ ہی آپ گھر سے باہر نکلو گے، نہ ہی آپ اپنے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اپنے گھر میں بیٹھے ہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ کر روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، دعا مانگیں، یقین کریں کہ آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ پاک کے دو نام کا ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہ کیا ہو۔ اس کو جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہر بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آج کل معدے کے مسائل بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہارٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہوگا، تھکاوٹ ہو گئی، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کا ہر بندے کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، 20-25 سال، جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خود کو 50-60 سال کا محسوس کرتے ہیں، یعنی اتنی کم عمر میں وہ خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں اور یہ سب موذی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اس روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو آپ بھی بہت سے اسپتالوں میں بھی قرآن تراویح شروع ہو چکی ہے، کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا ہے اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جتنا وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अयादत करने वाले मरीज़ के पास बैठकर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें तो अल्लाह इसे इस मर्ज़ से शिफा अता फरमाता है। अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ीका। जिसके अलावा वो भी दुआएं हदीस में आई हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में ज़हर के साथ साथ इसकी तरक़ाक़ भी पैदा फरमाई हैं और बीमारी के साथ साथ इसका इलाज भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने बुढ़ापे के सिवा हर बीमारी की दवा पैदा की है। अब ये इंसान का काम है कि वो अल्लाह ताला की दी हुई अक़ल और तजर्बे की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए दवा को दरियाफ़्त करे। इस काम को मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स अंजाम देते हैं, इसीलिए इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंसान की खिदमत के पहलू से इन खिदमात निहायत अहम है। भूखे को खाना खिलाना, मोहताज को कपड़े पहनाना, मज़दूर के काम में हाथ बटाना और ज़रूरतमंद की हाजत पूरी करना, ये सब मखलूक की खिदमत है। लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा खिदमत का मोहताज इस वक्त होता है जब वो मरीज़ हो। मर्ज़ इंसान को इस मुकाम पर पहुंचा देता है कि खाना मौजूद होने के बावजूद वो खा नहीं सकता, हाथ पांव सलामत हैं लेकिन वो एक कदम नहीं चल सकता और तिमारदारी और मददगारों के रहम करम का मोहताज होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ के अयादत और तिमारदारी को बेहद अजर का बायस करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक एक शख्स मरीज़ की अयादत में रहता है गोया वो जन्नत के बाग में है। इस तरह डॉक्टर्स गोया अपनी ड्यूटी के पूरे वक्त में इस हदीस का मकासद होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए, और कौन है जो इंसानों के लिए डॉक्टर और मौलिज से बढ़कर फ़ायदा दे। इस तरह गोया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से डॉक्टर को खैरुन्नास बेहतरीन इंसान का एवॉर्ड मिला है। इससे बढ़कर और क्या एजाज़ हो सकता है। वाकई ही ये गिरोह इंसानियत का सबसे बड़ा मोहसन और इस निस्बत से इनका तौकीर व तकरीम माशरे का फरीज़ा है। तो हर दफ़ा ऐसा होता है कि इलाज से जल्द फ़ायदा नहीं हुआ, मरीज़ की मौत वाक़या हुई तो लोग डॉक्टर से झगड़ते हैं और बाज़ दफ़ा तो इसकी जान के लाले भी पड़ जाते हैं। यह गैर संजीदा तर्ज़ अमल है, इसीलिए कि इलाज जो इंसान के इख्तियार में है, लेकिन सेहत व शिफा अल्लाह के मुआसत के बग़ैर हासिल नहीं होता। जो शख्स इस मुकाम तक हामिल होता है इस निस्बत से इसकी ज़िम्मेदारी भी होती है। इसीलिए डॉक्टर और मौलज हज़रात को अपनी ज़िम्मेदारियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर का बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि इस पेशे में खिदमत के पहलू को मुकद्दम रखें। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मरीज़ का मुफ्त इलाज करें और अपने घर से दवाएं लाकर खिला दें, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस पेशे को महज तिजारत और बिज़नेस ना बनाया जाए और कुदरत के साथ साथ अजर के पहलू को भी मलहूज़ खातिर रखा जाए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तालीम और इलाज ने एक ज़बरदस्त कारोबार की सूरत इख्तियार कर ली है और माशी नशिस्त की वजह से बहुत से होटल अस्पतालों में तब्दील हो गए हैं। डॉक्टरों की फ़ीस आसमान मरीज़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई है। फिर फ़ीस के सिलसिले में भी एक नई रवायत कायम हो रही है कि मरीज़ जितनी बार मशवरा लेने के लिए जाता है हर बार फ़ीस अदा करेगा। मोहतरम नाजरीन, अब आपने 111 मरतबा या अल्लाह अल-शाफ़ी को पढ़कर ये दुआ पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम कर देना है। अल्लाहुम्मा रब्बिन नासी अज़हबिल बास इश्फ़ा अंतल शाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शाफ़िउ शफ़ान ला युगादिरु साक़मन। अल्लाह पाक के फजल करम से जैसे जैसे आप ये अमल करना शुरू कर देंगे मरीज़ की हालत और उसकी बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी और इसके जिस्म से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, इस अमल को आपने लाजमी कर लेना है। 111 मरतबा पढ़कर आपने मरीज़ पर दम कर देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमा देंगे। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी मर्ज़ या बीमारी में ज़रूर मुब्तला होता है। तो हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सब की बीमारियों को दूर फरमाए और हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
سے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لازمی شیئر کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔